दशम्यां शुभतिथौ नक्षत्रे सिंहराशौ नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य अद्वैतरामनामधेयस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं सकल दुरित उपशान्त्यर्थं समस्त सन्मंगल अवाप्त्यर्थं समस्त अभ्युदय अर्थं च धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं नूतन नवागार प्रवेश अंगभूते कुलदेवता इष्टदेवता द्वारलक्ष्मी गो महालक्ष्मी पूजन करिष्ये। एकदीपांगुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षबद्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। अस्मिन् गोमहालक्ष्मी सवत्स गोमहालक्ष्मीं ध्यायामि। बिल्ले गोमहालक्ष्मीम् आवाहयामि। अस्मिन् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कुलदेवतां ध्यायामि। कुलदेवताम् आवाहयामि। आवाहिता द्वारलक्ष्मी नमः ध्यायामि आवाहयामि। आसनं समर्पयामि।
मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि कुंभराशि शतभिष नक्षत्र कुंभराशि शतभिष नक्षत्र सीतानाम्याः संदीप शतभिष नक्षत्र अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम धैर्य आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं सकल दुरित उपशान्त्यर्थं समस्त सन्मङ्गल अवाप्त्यर्थं समस्त अभ्युदय अर्थंग धर्मार्थ काममोक्ष पुरुषार्थ द्वारा दृढ़तर देह आरोग्य सिद्ध्यर्थं अपमृत्यो व्याळमृत्यो घोरमृत्यो क्षुद्रमृत्यो ध्रुवमृत्यो इत्यादि सप्तविध मृत्युपीडा परिहारार्थं सपरिवार विद्या
दैत्यानां परमसुरं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भागवतं प्रणमामि। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रैवाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं कर्णार्जुनेश्वरं स्वाहा। 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 वरदकायं महावीरभद्राय देवद्रं विघ्नकारभद्रं तम्राहं प्रणमाम्यहं स्वाहा। वरदकायं महावीरभद्राय देवद्रं अधिदेवतायै सत्ते सर्वाय स्वाहा। सर्वाय नमः प्रतिदेवतायै चतुर्थये स्वाहा। रुद्राय नमः। आदित्याय प्रार्थनां समर्पयामि। आदित्याय नवग्रहदोषो निर्दोषोऽस्तु। आदित्याय नवग्रहदेवता प्रीयन्ता। उदासना तेन मे सुफला अवाप्तिः भवेत्। जन्मनि जन्मनि यज्ञेश अच्युत गोविन्द माधव अनन्त केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। महापूर्णाहुतिं समर्पयामि। मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं फलाधरावतंसकं विकासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभाशुमङ्गलेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् नरेदरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यः नमः मनोरथान् ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ। ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ। ಆಪೋಹಂ ಪಾಪ ಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪ ಸಂಭವಃ त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं पुरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कर्णाभ्यां साष्टांगं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार ಮಾಡಿದ್ರಾ? आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। छत्रचामरादिसमस्तोपचारां समर्पयामि। यस्य स्मृत्या च नामोऽध्या तपोः मत्प्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णकार्यादि सत्यो वन्दे कमच्युतं। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गजानन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। तथा ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजनेन आवाहित देवता प्रीयन्तां तत्सत्। ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಾಯ್ತ? ಶಾಂತ ದೇವಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅದಿ ಅದಿ ಬರೋ
ಈ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕೈ ಬಿಸಿ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ಹಂಸ ಸದಾಶಿವಃ ತ್ಯಾಜ್ಯೇತಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್. ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿರ್ಥ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಭೂತಗಳಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರು ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವಾಯುಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ವಾಯುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಈಶಾನಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಈಶಾನಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ? ಆದಿತ್ಯಾಯ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರುಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯ ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಪರಿವಾರ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ವರದಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ. ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸತ್ಯಂ ಗುಣಾತೀತಂ ಗುಣತ್ರಯ ಸಮನ್ವಿತಂ ಲೋಕನಾಥಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ಕೌಸ್ತೈರಭಿಪೂಜಿತಂ ಸಪರಿವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಲಶೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಅಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಅಕ್ಷತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಅಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಷತೆ ಮಾತ್ರ. ಪೂರ್ವದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ. ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ. ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರೀ ನಮಃ. ಉತ್ತರದ್ವಾರ ಪ್ರದೇಶಾನ್ಮಃ. ವಾಸ್ತು ಪುರುಷಾನ್ಮ ಧರ್ಮಾನ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯಾನ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯಾನ್ಮ ಧರ್ಮಾನ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯಾನ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯಾನ್ಮ. ಅಗ್ನಿಮಂಡಲಾಯ ದಶಕಲಾತ್ಮನೇನ್ಮ ಸೌರ್ಯಮಂಡಲಾಯ ದ್ವಾದಶಕಲಾತ್ಮನೇನ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲಾಯ ಷೋಡಶಕಲಾತ್ಮನೇನ್ಮ ವನ್ನಿಮಂಡಲಾಯ ದಶಕಲಾತ್ಮ. ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಮಧುಪರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ನಿರ್ಮಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೇನಾನೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಪುಟೇ. ಸುಪರಿವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಉಪೇ ಎರಡು ಹೂವನ್ನೇ 2 ತುಳಸಿನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಕಲಶಕ್ಕೆ. ನಾನು ಪೂಜೆಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪೂಜೆಯಾಮಿ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ? ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಗುಲ್ಪೌ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ ಜಾನನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ರಂಗೇ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಊರೋ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ರಘನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯವಲಯಾಯ ನಮಃ ಗಡಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯೋದರಾಯ ನಮಃ ಧರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಪೃಷ್ಠದೇಶಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಸ್ಕಂಧೌ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಶೌರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಬಾಹುಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಪುರುಷೇ ನಮಃ ಲಲಾಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಗ್ರಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ. ನಮಃ ತುಳಸೀಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಜಾತಿಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮಃ ಚಂಪಕಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ದೌರ್ವಾಯುಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ದೇವಂದಿಕಾಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯದೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ಮರ್ಗಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯೌಷಧಾಯ ನಮಃ ಮದನಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯೋದರಾಯ ನಮಃ ಕರವೀರಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣುತ್ರಾಂತಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ಮಾಲದೀಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಪತ್ರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹೂವಲರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ಕರವೀರಪತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಜಾತಿಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸತ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ ಚಂಪಕಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆದಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ಐಕಗವಾಹಿನಿ
जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदि लक्ष्मी जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगज तुरगपदादि समानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान
विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟ, ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಧನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಿಕ್ತುಂಟಾದಷ್ಟು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ವಾಸ್ತು ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಅಘೋರ ಸುದರ್ಶನ ಇದು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತು ವಸತಿ ಇಟ್ಟು ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ, ದ್ವಾರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಗೋಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಕುಲದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿದ್ವಿ. ಮೊದಲು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ದಿಕ್ಪಾಲಕ, ಸಾಧುನ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೆ ಕೇನೋಪಾಯೋಸ್ತಿ ಭೂತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಹಲವು ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕವು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಇವರಿಬ್ರು ಬೇಗ ಹೊರ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಶೇಷದ ಕಲಿಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಥೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು. ಆ ಕಥೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಋಷಿಗಳಿದ್ರು. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ತ್ರಿಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅಂತ. ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು, ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ದು ಕುಡಿದಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಘ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು
ದಾರಿ ಉಂಟು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಆ ಉಪಾಯನ ಹೇಳಿ, ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏಕದಾ ನಾರದೋ ಯೋಗಿ ಪರಾನುಗ್ರಹ ಕಾಂಕ್ಷಯ, ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪರಾನುಗ್ರಹ ಕಾಂಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಂದ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಾರದನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಚ್ಚಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ. ಹಚ್ಚಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಕಾರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾವತ್ತೂ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆ ದೋಷ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತೀವ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾದತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಯ್ತು ಅವರು ಪರಾನುಗ್ರಹ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಟ. ಹಾಗಾಯ್ತ 3 ಲೋಕನು ಸುತ್ತ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ಯ ಲೋಕ, ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ನಾನಾ ಯೋನಿ ಸಂಪನ್ನಾಹ ಅತ್ಯಂತೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಬಿಹಿ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತತ್ರ ಗದಾ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ವನಮಾಲ ಭೂಷಣ ಇದೇ ತರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಆಗ ಆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಾಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಪೂಜೆ, ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಣಗಳು 4 ವರ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ರವಿ ಸಂಕ್ರಮಣೆ ಪಿಬ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಮತ್ಯಃ. ಏಕಾದಶಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ, ಪರ್ವಕಾಲ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನ, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ನಾಳೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆಗಳಿಗೂ ದಿವಸ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಚೌತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾದ್ರಪದ ಚೌತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ. ರಂಭಾಫಲಂ ಘೃತಂ ಕ್ಷೀರಂ ಗೋಧೂಮಸ್ಯ ಚೂರ್ಣಕಂ ಶರ್ಕರಾಯುಕ್ತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಪಾದಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಉತ್ತಮಂ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಗೋಧಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧೂಮಸ್ಯ ಚೂರ್ಣಕ, ಶರ್ಕರಾಯುಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾರು 48 ಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ 48 ಬಿಡದಲ್ಲೇ 48 ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾರದರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಶೌನಕಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು ಉಂಟಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಾಶೀಪುರೇನ ರಮ್ಯೆ ಆಸೀತ್ ವಿಪ್ರೋತಿ ನಿರ್ಧನಃ. ಕಾಶಿ, ಈಗ ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವಸನು ಭಿಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ದಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ. ಯಾವತ್ತು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಟಕ್ ಅಂತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆ ಚಂಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಫಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಹೂ ಎತ್ತಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು. ಅವರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ದ್ರವ್ಯದಿಂದನೇ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆಡಂಬರವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡು, ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಎರಡೇ ವಿಷಯ, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನಸಾರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬೇರೆ 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 ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿರ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ರಾಮನೇ 10,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 60, 70, 80 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 80 ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತುಂಟು. ಇದಿನ್ನೂ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ. 5,000 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುಗ. ಇನ್ನೂ 4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಉಂಟು, 4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸರಾಸರಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕುಬ್ಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಆಗ್ತಾನೆ. 16 ವರ್ಷ ಆ ಕೊನೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾವು ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪಸ್ಸು ಏನಕ್ಕೂ ಸಾಲುದಿಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಲಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ಈ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ, ಉಪವಾಸ ಅಂತ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿದ್ದಿದ್ಬೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಉಪವಾಸ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲ ಉಂಟು. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವುದು, ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಧನ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಇಹಲೋಕೆ ಸುಖಂ ಮುಂತ ಅಂತ್ಯ ಸತ್ಯಪುರ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ
ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರೋನು ಬರ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ದಾಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನ ದಾಹವನ್ನು ಮರೆತು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆಗ ತುಂಬಾ ಹಣವಂತರು ಇರುವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಮುಖ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ನದೀಶ, ಅವನ ಭದ್ರಶೀಲ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಭಾರ್ಯ ಜೊತೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವರ್ತಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವೈಶ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಗನ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರವೇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಕೆ 2 ತರ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ. ಈ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಶಮೇ ಮಾಸಿ ಐಕಸ್ಯಾಹ ಕನ್ಯಾರತ್ನಮದಾಯತ, 10ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಜನನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಲೀಲಾವತಿ. ಆ ಮಗುಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಾ ಹೋಗದೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಯಥಾಶಿ. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಅವಳು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಯ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಅವಸರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅವಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳಿಯ ಮತ್ತೆ ಮಾವ ಇಬ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಮಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತೆ. ಕಾಲಗಳು ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮರೆಸಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಉಂಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾದ್ರು. ನಾವು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮೇಲೆ 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 ಆ ಚಿಂತೆ ಈ ಚಿಂತೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅದೀಗ ನೆನ್ಪುಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ? ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗಾರ ನೀವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆನ್ಪುಂಟ ಇಲ್ವಾ? 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ಹೇಳ? 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ, ಏನಾರು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪುಂಟ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಲಿತೀರೋ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಯೋಚನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಇದೊಂದ್ ರೀತಿ ಏನೊಂದ್ ರೀತಿ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದು ಅಂತ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅದಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಏನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರೋ, ಏನೇನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರೋ, ಏನೇನ್ ಆಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅಚ್ಚೊಡ್ದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯನ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೂ ಕಾಲವಶದಿಂದ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ರತ್ನಸಾಮಪುರ ಸಿಂಧು ಸಮೀಪತಃ ರತ್ನಸಾಮಪುರ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಿಂಧು ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕೇತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾರುಣ ಕಠಿಣಂಚಾಸ್ಯ ಮಹದುಃಖಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ದಾರುಣ, ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ. ಕಠಿಣಂಚಾಸ್ಯ ಮಹದುಃಖಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದರೋಡೆಕೋರು ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಊಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರತ್ನಸಾಮಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳು, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಳ್ಳರು ರಾಜಧನವನ್ನ, ಹಣವನ್ನ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕದ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಭಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಂದಿದಂತ ಹಣನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಲ್ಲ ಈ ಇಬ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ರಾಜನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿಚಾರಣೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಕಳ್ಳರು, ಇವ್ರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಗಟ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಕ್ಕಂತ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿರ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ನೆನ್ಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಆ ಚಂದ್ರಕೇತು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿಷರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕನಸು ಬಂದಿತ್ತು, ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ದೇವರೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಂಥ ದ್ರವ್ಯಗಳ 2 ಪಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಡಗಲ್ಲಿ. ಆಗ ದೇವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಡಗಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಳ ಸನ್ಯಾಸಿ ತರ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಲತಾ ಪತ್ರಾದಿಕಂಚೈವ ವರ್ತತೆ ತರಣೋಮನ ಅಂತ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಲೆ ದರ್ಗು ಹಿಂಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಬಳ್ಳಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನುಂಟು, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಅವರು ತಥಾಸ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮನೇಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಯಾರಿಗೂ ಬೈಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ,
ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗುತ್ತಾ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದೇ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮನೇಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಟೈಮಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ಫಲಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆ ದರ್ಗು ಬಳ್ಳಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೇ ಉಂಟು, ಲತಾ ಪತ್ರಾದಿಕ ಅಂತ. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ಮಾಯ ಮೋಹಿತ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ ತ್ರಿದಿವೋಪಸಹ ಅಂತ, ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯನ್ನ ಯಾರೋ ಅರಿಯಲಾಗಲು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅರಿಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಿದ್ದು ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಮರುಪಟ್ಟು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂತ ಅವನ ಆಳನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದವನು ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಡಗು ಅದೃಶ್ಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರುವಂತ ಹಡಗು ಅದೃಶ್ಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಣ ಉಂಟು, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ. ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಂಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದಾಸ್ತುತಿನೂ ಉಂಟು, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಇದು ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೈಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿನೇ, ನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ದಾನ. ಆವಾಗ ಅಶರೀರವಾಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರಿ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಡಂದ್ರು. ಬಂದು ಅವರು ಪೌರ್ಣಮ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ, ಪರ್ವಕಾಲ, ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಹಲೋಕೆ ಸುಖಂ ಮುಂಪ ಅಂತ್ಯೇ ಸತ್ಯಪರಂಗೆಯು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗಧ್ವಜ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕರು ಅಂದ್ರೆ ದನ ಮೇಯಿಸೋರೆಲ್ಲ ವಟವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವತ್ತು ರಾಜ, ಗುರು, ರಾಜ, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಗುರು, ಆಚಾರ್ಯ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಗುರು, ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ರಾಜನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಅದನ್ನ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯ, 100 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಾಜ್ಯನೇ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತೆಗೊಂಡು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಗೋಪಾಲಕರವನ್ನೇ ಸೇರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ 100 ಮಕ್ಕಳು, ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ದೇವರನ್ನ ಹೀಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟದಿಲ್ಲ. ಕಥಾರೂಪವಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕಥಾ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಬಾಳಬಾರದು. ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಥದಿಂದ, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು, ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮ, ಮೂರನೇ ಅದು ಕಾಮ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಓಡಿಸ್ತೀರಿ. ತಗೊಂಡು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ತುಳ್ದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೈಕಲ್ ಎಂತ ಅಂತ ಬೈಕ್ ತಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷನೋ ಏನೋ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾನು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಷ್ಟೇ ನಮಗಿದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಓ ಇದಿಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಸುಖ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಇದು 3 ಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂತ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದು ಮಾತ್ರ ಆ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರಕ ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದು ಮಾತ್ರ ಆ ಗುರಿ, ಆ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಇಂಜಿನ್ ಏನುಂಟು ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರಕ. ಅದೇ ತರ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪೂರಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪೂಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳುಂಟೋ, ಏನೇನು ಕಾಮನೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳುಂಟೋ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಕಾಲನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಗು ಕೇಳ್ದಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ದೇವರು, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ದಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ ಮಗು ಹಸುವಾಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮನೇಲಿ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ 365 ದಿವಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೇಳಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 11 ಜನ ಇವಾಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕರ್ನಾನಂದ ಆಗಾಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಗಾಯ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ದುರ್ಲಭ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಆ ರೀತಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಏನೊಂದು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸೌಮನಸ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು
ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅದು ಏನೋ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಅದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಇದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಮುಂದೆನೂ ಇದು ಸದಾಕಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದೇ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟನೇ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದೇ ತರ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ, ದಧಿಗಂಧತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವಸಂಭವಂ, ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸತ್ಯ ಶಂಭೋರ್ಮುಕುಟಭೂಷಣಂ, ಧರಣೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಂ, ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಚ ಮಂಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಚ ಮಂಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ, ಪ್ರಿಯಂಗುಪುಳಿಕಾಭಾಸಂ ರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಮಂಬುಧಂ, ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಗುಣೋಪೇತಂ ನಮಾಮಿ ಸತಿನಂದನಂ, ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಂ, ವಂದ್ಯಂ ಚ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ, ಹಿಮಕುಂಡಮಣಾಲಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರುಂ, ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ, ನೀಲಾಂಧಮಹಾಭಾಸಂ ಹರಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ, ಛಾಯಾಮಾರ್ಕಾಂಡಸಂಭೂತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ, ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯವಿವರ್ಧನಂ, ಸಿಂಹಿಕಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಂ ಸಂರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ, ಪಾಲಾಚಧೂಮ್ರಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹಕಾರಕಂ, ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ಸಂಕೇತುಂ ಪ್ರಣಾದಕಂ, ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ಸಂಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ, ಭೂಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಶ್ಚಂದ್ರದೂರ್ಯೌಷಮೇತ್ರೇ, ಕರ್ಣಾವಾಸಃ ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ, ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ದುರನರಖಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವದೈತ್ಯೈಃ, ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯವೇದಂ ತ್ರಿಭುವನಗುಣಂ ವಿಷ್ಣುಮೇಧಗಣನವರದಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಕನಾಥಂ, ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಜಗೇರಕ್ಷರ್ತಮಶೋಭಿತೋ ಶುಭಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಗದಾಚತುರ್ಭುಜಂ, ಛಾಯಾಯಾಂ ಕಾರಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ, ಆಸೀನಮಂಬುಜಚಾರ್ಯಮಾಯುರಾಕ್ಷಮಲಂಕರಂ, ಚಂದ್ರಾನನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತವಕ್ಷದಂ, ರುಕ್ಮಿಣೀಕಸ್ಯ ಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಿತಂ ದೃಷ್ಟಮಾಸ್ತೆ. ಸಪರಿವಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ, ನೀರಾಜನಾಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಮನಸ ವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯಿ, ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಳ ವಾಸಿನಿ ವೇದನುತೆ, ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೆ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ಐಕಲಿಕಲ್
वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादि समानुत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापवि
ಫಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಹಿರಣ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ತೇಭ್ಯಃ ಸಂಪ್ರದದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೇ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾದಿ ಸಮಾನುತ ಪರಿಜನ ಮಂಡಿತ ಲೋಕನುತೆ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪೂಜಿತ ಸೇವಿತ ತಾಪ ನಿವಾರಿಣಿ ಪಾದಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಶ್ರೀ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मी पालय मां. जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मी जय पालय मां. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय मां. सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगण वन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदि
मन्त्रोद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीगजलक्ष्मि